لال شہباز قلندر کے نام سے شہرت پانے والی بزرگ ہستی کا نام ان کے والد نے سید عثمان رکھا، مگر بعد میں انہوں نے لال شہباز قلندر کے نام سے دنیا میں شہرت پائی۔ آپ کی ولادت آذربائیجان کے گاؤں مروند میں ہوئی۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ جس طرح ہندوستان میں حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری کی وجہ سے اجمیر کو شناخت حاصل ہے، اسی طرح سندھ میں سیون شریف کو حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کی وجہ سے غیر معمولی عظمت حاصل ہے۔ باب الاسلام سندھ میں ہزاروں بزرگان دین، اولیاء اللہ اور صوفیاء کرام کا سلسلہ رشد و ہدایت، فیوز و برکات جاری رہا، اور انہی صوفیاء کرام میں حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کا شمار چوٹی کے اولیاء کرام میں ہوتا ہے۔ آپ سندھ کی دھرتی پر کیسے تشریف لائے، تھوڑا اس پر بھی غور کرتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ نے ظاہری علوم کی تکمیل کے بعد طریقت و معرفت کی علوم حاصل کرنے کے لیے مروند سے سبزوار کا سفر کیا، اور وہاں سید ابراہیم ولی جو کہ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے تھے کی خدمت میں رہ کر معرفت کی منازل طے کرنے میں لگ گئے، اور جلد ہی پیر و مرشد نے آپ کی صلاحیتوں کو دیکھ کر خلافت کی دستار سے نواز دیا۔ اس کے بعد مختلف اولیاء کرام کی درگاہ پر حاضری دیتے ہوئے حج بیت اللہ کیا، اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غیبی اشارہ ملنے پر آپ نے سندھ کا رخ کیا۔ سندھ کا علاقہ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کے لیے انجان تھا۔ آپ یہاں کی زبان اور ثقافت سے واقف نہیں تھے، اس کے باوجود آپ سرزمین سندھ کی طرف تشریف لے آئے۔ سندھ تشریف لانے کے بعد ایک مقام پر قیام کیا۔ ایک دن عشاء کی نماز کے بعد ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ نے خدمتگاروں کی موجودگی میں قلعہ کی جانب رخ کرتے ہوئے فرمایا، بودلا اب تم ہمارے پاس چلے آؤ۔ خدمتگار حیران تھے کہ مرشد کسے پکار رہے ہیں۔ سکندر بودلا جو حاکم سیون کی قید میں تھے اور کئی مہینے سے دردناک سزائیں برداشت کر رہے تھے، ادھر آپ کی زبان مبارک سے یہ کلمات ادا ہوئے، اور ادھر بودلا کا جسم اچانک زنجیروں سے آزاد ہو گیا۔ بودلا بھی اسی حیرانی میں تھے کہ یکا یک زندان کا دروازہ کھل گیا۔ بودلا کو اپنے مرشد کی آواز سنائی دی۔ بودلا سمجھ گئے کہ یہ مدد کے سوا کچھ نہیں۔ اس نے بے اختیار نعرہ لگایا کہ میرا مرشد آ گیا۔ بودلا تیزی سے اٹھے اور قید خانے سے باہر کی جانب دوڑنے لگے۔ آخر اس میدان میں پہنچ گئے جہاں لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں نے قیام کیا ہوا تھا۔ بودلا سے مل کر حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ نے اپنے مریدوں کو بتایا کہ یہی تمہارا بھائی بودلا ہے، اسے حاکم سیون نے ناحق ستایا ہے، انشاءاللہ وہ بہت جلد اپنے عبرتناک انجام کو پہنچے گا۔ اس وقت سندھ میں لا قانونیت، ظلم و تشدد ہر طرف عام تھا، کسی کی کوئی فریاد نہیں سنی جاتی تھی۔ اسی وقت کا یہ مقولہ بھی مشہور ہے، اندھیر نگری چوپٹ راج۔ لوگوں کو بے بس اور لاچار دیکھ کر ایک مجذوب جس کا نام سکندر بودلا تھا، وہ اکثر ایک نعرہ مستانہ لگایا کرتا تھا، میرا مرشد آنے والا ہے، ظلم کا زوال ہونے والا ہے۔ سکندر بودلا سیوستان کی پہاڑیوں میں عبادت و ریاضت کرتے تھے۔ ایک رات سکندر بودلا نے خواب میں آوازیں غیبی سنی کہ ایک مرد قلندر آ رہا ہے جو ظلمت کو نور میں تبدیل کر دے گا۔ پھر اکثر ان بزرگ کی زبان پر یہ ورد رہتا تھا کہ میرا مرشد اسماعیل آ رہا ہے۔ اس نعرے کو سن کر شہر کے لوگوں کے دلوں سے دعا اٹھتی کہ خدا کرے ہمارا نجات دہندہ جلد آئے اور ہمیں راجا کے ظلم سے بچائے۔ مجذوب کی آواز میں ایسی کڑک تھی کہ راجا کے قلعے کی دیوار کو چیرتی ہوئی اندر آ جاتی تھی۔ رات کے اندھیرے اور سناٹے میں یہ پرسوز آواز اہل قلعہ کی نیندیں اڑا دیتی تھی۔ شروع میں تو راجا اور قلعہ کے لوگوں نے نعروں کو سن کر نظر انداز کر دیا تھا۔ جب نعروں میں شدت آ گئی تو وہ بھی بکھلا اٹھے۔ ان فلک شگاف نعروں نے نہ جانے کیوں راجا جیسر کو نہ صرف مشتعل کر دیا بلکہ خوف زدہ بھی کر دیا تھا۔ بالآخر راجا کے سپاہی گئے اور اس مجذوب کو گرفتار کر کے راجا کے پاس لے آئے۔ راجا کے سامنے بھی سکندر بودلا کی زبان پر یہی الفاظ تھے کہ میرا مرشد آنے والا ہے، ظلم کا زوال ہونے والا ہے۔ راجا غضبناک ہو گیا اور اس نے سکندر بودلا کو قید کروا دیا، لیکن قید خانے میں بھی اس کے فلک شگاف نعرے بند نہ ہوئے۔ راجا رات بھر اذیت کی آگ میں جلتا رہا۔ صبح ہوئی تو اس نے وزیروں کو طلب کیا۔ وزیروں نے کہا کہ اس شخص کی کھال ادھیڑ دی جائے،
आप ही दिमाग ठिकाने आ जाएगा। राजा ने इजाजत दे दी। सिकंदर बोदला पर ताजियानों की बारिश कर दी गई, लेकिन वो यही कहते रहे, मेरा मुर्शिद आने वाला है, जुल्म का जवाल होने वाला है। सिकंदर बोदला पर वहशियाना तशद्दुद जारी रहा। तकरीबन रोजाना उन पर ताजियानों की बारिश जारी रहती थी, लेकिन आपके होंठों पर एक ही नारा जारी रहता था कि मेरा मुर्शिद साईं आने वाला है और जुल्म का जवाल होने वाला है। दूसरी जानब जब हाकिम सेवन ने लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की यह करामत देखी कि उनका दीवाना सिकंदर बोदला कड़े पहरे के बावजूद रिहाई पाकर उनके पास पहुंच चुका है, तो अपने इलाके के कुछ जादूगरों को तलब करके उनसे मुसलमान बुजुर्ग से मुकाबले का कहा। लेकिन सेवन के जादूगरों ने मुकाबले से पहले ही अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली थी कि इन्हें हराना हमारे बस की बात नहीं। अलबत्ता जादूगरों ने राजा को मशवरा दिया कि अगर किसी तरह मुसलमान दरवेश के शिकम में हराम गज़ा दाखिल कर दी जाए तो उसकी सारी रूहानी कुव्वत ज़ायल हो जाएगी और फिर हमारे जादू की ताकत उस पर गालिब आ जाएगी। राजा ने एक रोज किसी हराम जानवर का गोश्त पकवाया और खान सजाकर मुसलमान दरवेश की खिदमत में बेच दिया। जब यह खान हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पेश हुआ तो खाना देखते ही हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का रंग मुतगय्यर हो गया और आपने ये कहकर खाने से भरा हुआ खान उल्ट दिया। हमारा ख्याल था कि वो काफिर इतनी निशानियां देखने के बाद भी ईमान ले आएगा, मगर जिसकी तकदीर में हलाकत और बर्बादी लिखी जा चुकी हो उसे अल्लाह के सिवा कोई नहीं टाल सकता। मुर्शिद के इस अमल से खुद्दाम पर लर्जा तारी हो गया। फिर दूसरे ही लम्हे जमीन भी लर्जने लगी। सेवन शदीद जल्जले की लपेट में था। जमीन ने 2-3 करवटें ली और ताकत और इक्तदार का सारा खेल खत्म हो गया। इधर दरवेश के सामने खान उल्टा पड़ा था और उधर हाकिम सेवन के कले की बुनियादें उलट चुकी थी। जबकि एक रवायत जो ज्यादातर लोगों में जुबाने ज़द आम है कि एक मजदूब हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का दीवाना था और उसको सारी दुनिया में हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह से ज्यादा कोई अजीज नहीं था। बादशाह को शदीद गुस्सा आया कि मेरे खिलाफ लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के हक में नारे लगाने वाला कौन है। उसने मजलूम को अपने पास बुलवाया और कहा, क्या तुम ही नारे बुलंद करते फिरते हो? राजा चौपट को उस मजलूम ने जवाब दिया, हाँ मैं ही नारे लगाता हूँ कि मेरा मुर्शिद लाल साईं है। यह कहकर मजलूब शख्स ने दोबारा दीवानावार नारे लगाने शुरू कर दिए। राजा चौपट ने मालूम किया कि इसका नाम क्या है, तो उसको बताया गया कि इस मजलूब शख्स का नाम सिकंदर बोदला है। राजा चौपट ने कहा, कलंदर के हक में नारे लगाना बंद कर। ये सुनकर बोदला बहार की आवाज में मजीद शिद्दत आ गई। उस राजा की बददिमागी अपने अरूज पर पहुंच गई। उसने हुक्म दिया कि मुझसे बगावत करने के जुर्म में इस मजलूब को ज़िबा करके पकाया जाए और इसका गोश्त खा लिया जाए। इधर इनको ज़िबा करने के बाद इनको खाया जा रहा था और उधर लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह वारफ्तगी से दमाल डाल रहे थे। हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह मामूल के मुताबिक धमाल के दौरान बोदला बहार को पुकारते थे। उन्होंने जैसे ही उनको पुकारा, मुख्तलिफ रवायात के मुताबिक जिन जिन लोगों ने सिकंदर बोदला का गोश्त खाया था उन पर अजीबो गरीब वारदात गुजर गई। जो बोटियां वो खा चुके थे उनके मुंहों और मेदों से निकल निकल कर लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के पास जमा होना शुरू हो गई। जब बोदला के तमाम अज़ा जमा हो गए तो उन अज़ा ने एक जिस्म की शक्ल इख्तियार कर ली और धमाल करके दोबारा जिस्म टुकड़े टुकड़े हो गया। यह मंजर देखकर राजा घबरा गया। हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने राजा से कहा, तूने मेरे मुरीद को शहीद कर दिया, तूने ऐसा क्यों किया? राजा ने घबराते हुए झूठ बोला कि इस मजलूब को इसलिए कत्ल करवाया गया क्योंकि मेरे कले की एक दीवार में खिड़की है जहां अक्सर मेरी बेटी बैठा करती है और बालों को संवारती है। इसके बिल्कुल सामने ये मजलूब रहता था और वो मेरी बेटी का आशिक हो गया। मुझे इल्म हुआ तो मैंने रुसवाई से बचने के लिए इसका कत्ल करवा दिया। हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने राजा को बताया। इसका नतीजा राजा को भुगतना पड़ेगा, मगर राजा उल्टा लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह को धमकाते हुए महल की तरफ लौट गया। फिर लाल शहबाज कलंदर अपने मुरीद की याद में बेतहाशा रोए और राजा चौपट को बद्दुआ दी। इधर बद्दुआ की गई और दूसरी तरफ राजा और उसका कला उलट गया और यूं हाकिम सेवन अपने इबरतनाक अंजाम को पहुंच गया। आज का वाकया आपको कैसा लगा? अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें।
واقعہ پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرنا اور اپنے دوست احباب سے شیئر کرنا مت بھولیے۔